हाँ बई, उस तो बाद अगर आप गल करते हाँ हाशम शाह दी, हाशम शाह के अगले किस्से की गल आप करते हैं बई। हाशम शाह का जोड़ा अगला किस्सा हाशम शाह ने लिखा है वह है सोहनी महिवाल। सोहनी महिवाल है जोड़ा दवैया छंद के अंदर है बई। उनका जोड़ा छंद है वो दवैया छंद है और उनके अंदर दवैये छंद के अंदर 151 बंद है और शैली इनकी संखेप है बई। हाशम की शैली ही संखेप हैगी है। इन्हें आ किस्सा भी संखेप शैली के लिखा है और बोली है इनकी सादी ते शुद्ध पंजाबी है इस किस्से की बोली। और इस भी जी सोहनी सी भावें महिवाल सीगी, महिवाल सी बई सोहनी भी की है होनी सामने लाचार सीगी। होनी के सामने लाचार सी, होनी सामने उनका किसी तरीके का कोई जोर नहीं चलिया और भाना बरत गया और उन्हें अपनी जान देती। और जड़ा सिदक नू है जो उच्ची पदवी दी है बई, सिरड़ नू सिदक नू उच्ची पदवी दी है। तुसी एक किस्से च पढ़िया होना है, वरना मैं तो यह कहूंगा कि भाई जिन्ने भी अपने किस्से है वो तुसी सारे उन्होंने तो संबंधित फिल्म है वो देखो बई। वरना की कहते प्रोफेसर गुरदेव सिंह है उनकी किताब के इन्होंने किस्सियां का दिता होया है। तो आप की करांगे हर बार जिस कवि का जेड़ा किस्सा पॉपुलर हैगा है उस कवि के उत्ते उस दे किस्से की आप जी कहानी है उस दे उत्ते आप चर्चा करांगे बई इसने की कहानी लिखी है, ताकि क्योंकि उनके विचों प्रश्न आने की ज्यादा संभावना होंगी है। तो इस किस्से की कहानी भी वही है बई, वो मिलने वास्ते जाया करती सी तो एक बार कच्चा कड़ा रखता उन्होंने पता भी लग गया सीगा, परंतु फिर भी वो की कहते हैं कि चुकी नहीं, फिर भी वो मिलने वास्ते गई और डुब के मर गई। तो महिवाल भी इस तरीके की इन्हों की एक कहानी हैगी है। वो की कहते हैं कि होनी सामने चुकी नहीं, सामना किया उन्हें और अपने सिदक के उत्ते खरी उतरी बई, सिदक नू उच्ची पदवी दी है इस दे विच। और इस विच जड़ा हाशम शाह है उस किस्सा लिखण का कारण की दसदा है। उन्हें एक बंद लिखा है, एक दिन सोक समय जग देई बैठिया विच मसीती, यारा दर्द मंदा फरमाइश नाल मुहब्बत कीती, सोहनी ते महिवाल बनाओ नाल उना जो बीती। वो कहते मैं जड़ा किस्सा लिखण का कारण मेरा सीगा कि मैं एक दिन ਜਦੋਂ ਸੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਸਿਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੀ ਬਈ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ मेरे यारां दे कहण दे उत्ते फिर मैं की कहंदे सोहनी महिवाल का किस्सा है जेड़ा वो लिखिया। परंतु जो प्रोफेसर प्यारा सिंह पदम है वो कहता है कि सस्सी पुन्नू के मुकाबले सोहनी महिवाल है जेड़ी उनदे विच आश्चर्यता के गुण, सरप्राइज है जेड़ा वो बहुत घट है, परंतु सादगी है वो ज्यादा है इस दे विच। और वो कहता है कि सस्सी दे विच जो चमक है, जो रंग है, जो रवानी है, जो रस है, वो हाशम शाह सोहनी महिवाल दे विच नहीं भर सकिया। उनके पिछे प्यारा सिंह पदम कारण जिहड़ा दसदा है वो आ दसदा है कि जिहड़ा पहला लिखिया होया किस्सा हुंदा है, पहला लिखिया होया किस्सा हुंदा है जिहड़ा कि पॉपुलर हुंदा है, उन्होंने अगर तुसी दोबारा लिख दिओ तो उनके प्रसिद्ध होने दी, क्योंकि लोग उनके तो जाणू होंदे है, उन्हां विच की कहंदे हैं कि करेज हुंदा है, तो वो ज्यादा प्रसिद्ध होने की संभावना होंदी है। परंतु कि जेड़ा किस्सा घट प्रसिद्धि वाला है उसनूं की कहते हैं कि घट संभावना रहिंदी है। प्यारा सिंह पदम ये कहता सी गल सच्ची भी है। जिवें तुसीं देखिया होवेगा अजकल फिल्म आ रही है बाहुबली 1, फिर लोगों के मन च हुई बाहुबली 2, फिर 3, इवें करके सीरीज चल रही है। तो वो एक इसी गल नूं जे आपां एक उदाहरण नाल समझे, यही प्यारा सिंह पदम ने आ गल कही है भी कोई किस्सा पहला तो ही अगर लोग उस तो जाणू है, अगर तुसीं उहनूं दोबारा लिख दो तो लोगों के मन च उत्सुकता होंदी है भी उन्हें किस तरीके नाल लिखिया, किवें लिखिया, दोबारा देखते हैं तो फिर वो दोबारा उस चीज नूं पढ़ते है। तो यह भी एक कारण उन्हें दसिया बई। अगला जिहड़ा किस्सा हैगा है इंदा वो है हीर रांझे की बिरती लिखी है। हीर रांझे की बिरती करके उन्हें हीर रांझे का किस्सा लिखिया है हाशम शाह ने। इस दे विच की है सी रफी, काव्य रूप है सी रफी। सी रफिया दे विच किस्सा लिखे है जिवें अपनी पट्टी है उवें फारसी के अंदर की है सी रफी काव्य रूप हैगा है, जिस दे विच की है 30 हरफ, 30 हरफ होंदे आ बई, हरफ वाइज
हर अखर तो शुरू होंगी और एवें एवें करके उन्हें लिखे। कलात्मकता देखो कि नहीं लैके आया, सिर्फ ही काव्य रूप के लिखिया। और बैंत कहते 30 बैंत छंद है बई, बैंत छंद 30 है। और शैली हासम की प्यारी शैली, संखेप शैली उन्हें लिखे है बई। एंड प्रेम का जो स्वरूप है वो सूफियाना है। हीर रांझे दे विच प्रेम का स्वरूप की है, सूफियाना है। और इसने इश्क मजाजी तो इश्क हकीकी की गल की है, इश्क मजाजी तो इश्क हकीकी की गल की है हीर रांझे की बिरती के अंदर भी। और ज्यादा इन्हें इश्क मजाजी बारे ही गल की है, भावें आ सूफियाना अंदाज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, दोहड़े लिख रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं, सूफियाना की गल कर रहे हैं तो इश्क मजाजी रही कर रहा है। प्रोफेसर जो ब्राह्मण सीगा उन्हें की लिखा, प्रोफेसर ब्राह्मण ने भाई लिखण शैली, बोली ते बयान का ढंग है हासम दे होर किसियां तो वखरा है। इस विच जो बयान ढंग है ना, जो ये हासम दे होर किसियां तो वखरा है। वखरा इस कारण है क्योंकि इस दे विच जिहड़ी इन्हें सी रफी काव्य रूप अपनाया है। भाई सी रफी जो बयान करोगे तो फिर वो अखरा तो शुरू होती है, और अखरा तो शुरू होकर जाए 35 अपनी शुरू होती है, अखरा तो शुरू होती है। बड़ी कलात्मकता ढंग नाल लैके आया सी, परंतु फिर भी सस्सी जो पॉपुलैरिटी मिली है वो प्रसिद्धि आ किस्सा किसी के हथ नहीं लगी। ते जिहड़ा इहदे मॉडल है, मॉडल ये मुकबल वाला मॉडल है। भाई मुकबल के मॉडल ਨੂੰ फॉलो किया है। जो आप मुकबल पढ़ांगे तो उस बारे उनके मॉडल बारे सारी जानकारी लवांगे। वो भी एक बड़ा कवि सी, वारिस शाह तक ने उनकी तारीफ की है और उनके तो उनके पैड़ा ते पैड़ रखी है, उनके किस्से ਨੂੰ फॉलो किया है। हीर लिखते समय आधारित है, मुकबल के मॉडल से आधारित है भाई। और सुखांतक है, किस्सा की है सुखांतक है, क्योंकि मुकबल वारिस शाह का किस्सा दुखांतक है, परंतु जेड़ा सोहनी महिवाल हासम शाह ने लिखा हीर रांझा, हासम शाह ने जेड़ा हीर रांझा लिखा है उनका जेड़ा है वो सुखांतक है, अंत सुखांतक है। अंत दे विच मिला दिंदा है भाई हीर ते रांझे नूं। दमोदर है जेड़ा जिन्हें सब तो पहला हीर लिखी सीगी, उनका भी की है सुखांतक है, अखीर दे विच वो भी हीर रांझे नूं मिला दिंदा है। परंतु वारिस ने की कीता कि पासा पलटदा भैया, उनकी जेड़ी किस्सा है वो दुखांतक है, अंत विच वो मिलाप है जो दुखांतक तरीके नाल करदा है, वो मिलाप नहीं करदा, दुखांतक है उनका हल है, अंत दुख नाल भरिया होया है, मिलाप नहीं हुंदा। ते वो दसदा भी दोनों ही मर जाते हैं। सब तो ज्यादा पॉपुलर किस्सा है और जेड़ा फिल्म वाले ने फिल्म भी बनाई है तो इस तरीके नाल बनाई हैगी है। परंतु दमोदर ने जो किस्सा लिखिया सीगा उनदे विच ऐजा नहीं सी, उनदे विच अखीर दे विच उहनूं मिलाता सी भाई, सारे राजी हो गए सी। परंतु वारिस शाह ने नहीं, परंतु ज्यादा लोगों ने वारिस के किते फॉलो किया है। उस टाइम आप चर्चा करांगे जो वारिस की गल करांगे, दमोदर की गल करांगे। हुण आप गल कर रहे हैं हीर रांझे की बिरती हासम शाह दी। इसका अंत भी की है कि सुखांतक अंत है भाई, क्योंकि भारत ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ है, भारतीय सभ्याचार की अगर गल की जाए तो उनके विच भला तुसीं फिल्मां देख लो, भला तुसीं नाटक वेख लो, भारत के लोगों को सुखांतक पसंद है, हैप्पी एंडिंग पसंद है, सुखांतक पसंद है भाई। परंतु जेडे रोमन सीगे, यूनान सी, यूरोपियन सीगे, वो दुखांतक ज्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण अरस्तू भी क्या करता सीगा, अरस्तू कहता सी जिन्ना दुखांतक च नज़ारा है ना उन्ना सुखांतक च नहीं है। और ये गल बिल्कुल सही है, जिन्ना दुखांतक च नज़ारा है उन्ना सुखांतक च नहीं है। तुसीं आ वेख्या होवेगा कि अजकल घरां दे विच जो टीवी सीरीयल चलते हैं उनदे विच बड़ा ही कलेश पैंदा, डेली लड़ाई, पेच, बड़े पेच पैंदे आ, वो कहंदे ये वो फलान टमकान, ते लोग बड़े स्वाद लै लैके नाटक देखते हैं क्योंकि उन्होंने स्वाद आता है। तो इस कारण दुखांतक प्रधान नाटक है। परंतु फिर भी की कहते कि नज़ारे आ रहे हैं, ये दुखांतक का नज़ारा सीगा। उसकी आपां गल करांगे बाद च बई। हुण उस तो बाद कर दी कला उगड़ी नहीं, शायद उसकी मुढ़ली रचना है। कई लोग एवं कहते बई इस चो कला नहीं उगड़ सकी, शायद मुढ़ली रचना हो, क्योंकि मुढ़ली रचनावां च कवि की होंदा है कि शुरू स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे बेहतरीन लिखना चालू कर देता है। तो कई ने अंदाजा लगाया बई ये शायद मुढ़ली रचना हो, इस कारण दस्ता थोड़ा जहा डाउन है। बोली साधारण है, साधारण पंजाबी बोली है, परंतु उनके उत्ते फारसी शब्दावली की आम वरतों है, क्योंकि फारसी तो वो प्रभावित सी बई हासम शाह। और उसका अगर आप देखिए समा तो उस टाइम राष्ट्र भाषा सी, वो भी फारसी सी, तो फारसी शब्दावली तो प्रभावी होना कोई वड्डी गल नहीं है। तो प्रकृति चित्रण की घाट है, कोई प्रकृति चित्रण इहदे विच
नहीं है, उसका घाट है। 30 ਬੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਸੁਖਾਂਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ੍ਰੀ ਫਰਹਾਦ ਦੀ ਵਾਰਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਫਰਹਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਹਾਸਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆ ਕਿੱਸਾ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕਿੱਸਾ ਹਾਸਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਈਰਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਈ, ਈਰਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਾਤਲ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਸਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਸਹਿਜ ਰਾਮ उसने आ किस्सा लिखिया होया है। ये गुरदेव सिंह कहता है, कई विद्वान कहते हैं भाई हासम ने श्री फरियाद लिखा है सब तो पहला, परंतु गुरदेव सिंह कहता है उस तो पहला सहज राम दा नाम दा विद्वान सी, उन्हें एक किस्सा लिखिया सीगा पंजाबी दे अंदर। फारसी दे अंदर फिरदौसी ने लिखिया भाई, फारसी अंदर सब तो पहला इसनूं लिखिया सीगा फिरदौसी ने। फिरदौसी नाम दा कवि सी भाई, फिरदौसी नाम दा कवि सी, उसने की कहते हैं कि आ किस्सा लिखिया सीगा फारसी दे अंदर सब तो पहला। और एक ही है, दो तुकी है भाई, दो तुकीए छंद और 513 बंद भाई, दो तुकिया छंद, दो तुकीए छंद दे विच 513 दो तुकीए छंद है, 513 दो तुकीए छंद या कह लो 513 बंद हैगे है भाई। अहमद यार की कहता है सीरी खुसरो दा जो किस्सा असा विच किताबां जो पढ़िया, हासम होर तरह कुछ लिखिया साडी नजर जो चढ़िया। वो कहता है कि श्री फरियाद का जो किस्सा असीं किताबां दे विच पढ़िया सी, हासम ने उसनूं बहुत बढ़िया तरीके नाल होर तरीके नाल लिखिया, साडी नजर दे विच चढ़िया। तारीफ कीती है अहमद यार ने हासम दी, तां कई बार ये तारीफी तुकां ने जिहड़ियां वो भी आ जांदियां ने। ये तां अहमद यार ने कही सी आ गल। होर उस तो बाद जिहड़ा मुहम्मद बख्श सीगा, मुहम्मद बख्श उसने भी की किया है कि हासम दे चंगेपन लई दिखाण लई, चंगी चीज दिखाण लई, उहदी तारीफ करते हुए उन्हें तुकां उचारियां भाई, वो भी अपने ध्यान च होनी चाहिए। अहमद यार उन्हें भी तुकां उचारियां हुई हैं। अहमद यार ने केड़ी तुक किंदे बारे कही है, मुहम्मद बख्श ने केड़ी तुक किंदे बारे कही हुई है, ये आपां नूं पता होना चाहिए, ये कई बार आ जाता है। वो कहता है इश्क श्री फरियादे वाली गल वटायण उस, इश्क श्री फरियादे वाली गल वटाए सुनाई उस, आप खलकता सुनी सुनाई जा तसनीफ बनाई उस। भाई इश्क फरियाद वाली गल सी, उन्हें वटा के सुनाई सीगी, दोबारा उन्हें फारसी तो अपने पंजाबी दे विच लैके आया, उसनूं सुनाया, उन्हें खलक दे विच सुनी सुनाई जिहड़ी गल सी उसने दोबारा उसनूं बयान किया। अगे की है ਜਿਹੜਾ कि मुहम्मद बख्श की स्टाइल है, तुसीं मुहम्मद बख्श ने लगातार मुहम्मद बख्श नूं पढ़ोगे, मुहम्मद बख्श दी तुकां पढ़ोगे और उनकी तारीफ जिहड़ी उन्हें की है होर लोकां दे बारे, तां तुहानूं उनकी तुक पढ़न तो अंदाजा हो जाएगा कि आ मुहम्मद बख्श की तुक हैगी है। मुहम्मद बख्श हासम की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, किसी भी कवि की तारीफ है वो बहुत ज्यादा करता है। हासम की हसरत बरकत गिणतर विच ना आवे, दूर यतीम जवाहर लड़ियां जाहर कढ ले आवे। हासम दी हसमत बरकत गिणतर विच ना आवे, दूर यतीम जवाहर लड़ियां जाहर कढ ले आवे। भाई जवाहर दी लड़ियां जे सोने जवाहरात कोहिनूर दी जड़ियां मोती दी लड़ियां वांगू परो के ओ सामने लेके आ जांदा है। ऐसी हुंदी उनदे लिखण दे विच ऐसी बढ़तर ओ बनांदा है, ऐसी गिणती दे विच नहीं आंदी। इस तरीके नाल बा कमाल बयान, और जिवें लड़ियां दे विच मोती दी माला जिवें नहीं परोंदे, उवें ओ की कहंदे आ कि किस्सियां नूं परो दिंदा है। ये हासम दी खासियत है। और वो कहता सस्सी दे किस्से तो बाद, और यह गल भी है सस्सी तो किस्से तो बाद अगर कोई हासम दा किस्सा पॉपुलर होया तो वह है श्री फरियाद। सस्सी एक नंबर ते आउंदी साहकार रचना, और सस्सी दे किस्से तो बाद अगर गल की जाए तो श्री फरियाद दी वार्ता है जिहड़ी आ किस्सा है उनदा पॉपुलर होया है। भाई हुण की है कि आपां नूं एक गल कि श्री फरियाद की कहानी सीगी, इस बारे आपां नूं पता होना चाहिए। वैसे तो मैं कहूँगा सारियां तुसी प्रेम कहानी वाली फिल्म वेखियो, पर मैं एक बार जिहड़ा मेरा फर्ज है कि हर कहानी है जो वो आपां नूं पता होवे कि
ਸਿਰੀ ਫਰਿਹਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੀ ਸੀ, ਸਿਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੰਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਬਈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੰਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਸਿਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਕਾਰੀਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਰਖਾਣ ਕਾਰੀਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਫਰਿਹਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਤੇ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹੋਰ ਉਹ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਹਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਹੋਰ ਉਹ ਸਿਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵੱਲੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਰੋਜ਼ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਵੇਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਆਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿਰੀ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਵੱਲੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਟਣਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ, ਨਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕੁੱਟਾ ਮਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੱਸਿਆ ਭਰਾਵਾ, ਯੱਬ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਇਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਦੀਵਾਨਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਤੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸੱਸੀ ਦੇ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਈਆ ਇਹ ਦਸ਼ਰਤ ਮਾਂਝੀ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਤ ਮਾਂਝੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੇ ਪਹਾੜ ਚੀਰ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਈਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਸ਼ਰਤ ਮਾਂਝੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਦਸ਼ਰਤ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਜ ਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਚੀਰਤੀ ਬਈ, ਛੈਣੀ ਹਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਾ ਕਮਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਸ਼ਰਤ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਿਆਦ ਦੀ। ਹੁਣ ਫਰਿਆਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਐਸਾ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਰੇ ਚੀਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ।
ਦਰਿਆ ਚੀਰ, ਪਹਾੜ ਚੀਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਉਂਤ ਰਚੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਰਚੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਅੱਟ ਮੋਹਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਗਤ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਜਿਹਾ ਰਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਰਿਆਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਤੇਸਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇਸਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ ਬਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਆ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਸੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਆਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲਵ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਟ ਰੱਖਿਆ, ਦੋ ਤੁਗੀਆ ਛੰਦ 513 ਬੰਦ, ਦੋ ਤੁਗੀਆ ਛੰਦ 513। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੀਏ ਬਈ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਬਈ ਆਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਆਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਣ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਕਿੱਸੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਇਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਿਆਨ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਰੰਗਤ ਹੈ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗਤ ਇਸਨੇ ਬਿਆਨ ਚ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਹੋਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਬਸ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰ, ਭਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬਸ ਚ ਦਿਖਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਿੱਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਪਉ ਹੈ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਸੀ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੈ, ਵਿਸਤਾਰ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਕਿੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿੱਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਬੇਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚੁਗਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਰੀਕੇ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸ, ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਾਓ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਭਈਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਬਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਬਈ, ਜਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖ ਲਓ ਭਲਾ, ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਲਿਖ ਲਓ ਬਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗਦਾ। ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਰਸ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਹਾਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆ ਗੱਲ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਵਾਰਸਾ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਈ ਹਾਸਮ ਚੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਸਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਾਸਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਨਸੂਰ ਦਾ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਦਾ, ਮਨਸੂਰ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਤਰਬੇਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਬਈ। ਮਨਸੂਰ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਤਰਬੇਜ਼ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀ ਸੀ ਬਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜਵੰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਹਾਸਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਲਾਜਵੰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਸਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਹਾਸਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜਵੰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਾਸਮ ਸ਼ਾਹ।